بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر ویورز، ہم آج آپ کی خدمت میں واپس ایک نیا پروگرام لے کے آئے ہیں جو ہے اپنی کہانی اپنی زبانی۔ آج ہمارے ساتھ ایک مشہور و معروف ہستی جڑنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کے پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہوں گی رسول خدا کی ایک مشہور حدیث کے ساتھ کہ جہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت کا فریضہ ہے۔ لیکن آج کا یہ دور الگ ہے، پہلے زمانے میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس دور میں اس حدیث کو بیان کیا گیا کہ جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یعنی زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور رسول خدا نے نہ صرف عورتوں کو ترقی کرنے کے لیے کہا بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی کہا ہے، کیونکہ ایک مرد کا علم حاصل کرنا صرف ایک مرد کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایک عورت کا علم حاصل کرنا پورے گھرانے کے لیے ہوتا ہے۔ پورے گھرانے کے لیے نہیں، پورے معاشرے کے لیے ہوتا ہے، پورے سوسائٹی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک مثال سے ویورز کی ہیلپ کرتی چلوں میں امید ہے ہمارے ویورز انجوائے ضرور کریں گے۔ اگر ایک گارڈن میں، ایک باغیچے میں ایک پھول کھلا ہو اور اس کی خوشبو ہر جگہ مہکنے لگتی ہے، اسی طریقے سے اگر ایک عورت علم حاصل کرتی ہے تو اس کی تعلیم کی مہک جو ہے، روشنی جو ہے، پورے سوسائٹی تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایک عورت اگر تعلیم حاصل کرے تو پورے سوسائٹی کو سدھار بھی سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ایسی ہستی موجود ہیں جو نہ صرف علی پور میں بلکہ پورے کرناٹکا میں جانی مانی ہستی مانی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم سیدہ مخلص فاطمہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں۔ شکریہ۔ جی ناظرین، حسینی ستارے یوٹیوب چینل میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ مخلص فاطمہ، جو اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے ہیں کہ آج ہر لڑکی کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ایک نمونے عمل ہے۔ آج ہم انہی کی زبانی سے جانیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو گزاری ہے کہ آج وہ ایک رول ماڈل ہے، کیونکہ ایسی سوسائٹی میں خود کو بلند کرنا کہ جہاں عورتوں کو نیچا دکھایا جا رہا تھا، لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی تھی، وہاں انہوں نے خود کو بلند کیا کہ آج وہ کامیابی کی منزل حاصل کر چکے ہیں۔ تو اسی طریقے سے چلتے ہیں، تو چلیے ویورز، وقت کا سامنا نہیں کرتے ہوئے ایک شاعری کے ساتھ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں مخلص فاطمہ میم کے پاس۔ جی، آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید تو کر چکے ہیں، لیکن ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اپنے بزی اسکیڈول کے باوجود بھی حسینی ستارے ویورز کے لیے آپ نے اپنا ٹائم نکالا۔ ہم پرسنلی بہت شکر گزار ہیں میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اما بعد۔ ہم بھی بہت خوش ہیں آج، کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب محنت کرنے کے بعد نتیجہ دیکھتا ہے تو محنت اپنی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آج جو میری ایک اسٹوڈنٹ بیٹھی بھی ہیں، بہترین طریقے سے جو اپنے فرائض ہیں وہ انجام دے رہی ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جی ویورز، میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں، مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہستی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے خود ان سے علم حاصل کیا ہوا ہے، وہ میرے ٹیچر ہیں۔ ایک ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے ایک انسپریشنل لیڈی بھی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اور آگے سوالات کرنے کے لیے ویورز، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پروگرام بہت ہی اچھا جانے والا ہے تو پلیز اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اسپیشلی اپنے گھر کی لڑکیوں کو ضرور سنائیں۔ تو چلیے میم، اگر آپ تیار ہیں تو آج کا پروگرام سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے میرے والد کا ایک شعر، لے کر بلند عزم مجاہد تو آ گیا، لے کر بلند عزم مجاہد تو آ گیا، یا رب کلید فتح و ظفر تیرے ہاتھ ہے۔ کامیابی عطا کرنا، کام کے لیے قدم بڑھانا ہمارا فرض ہے، کامیابی عطا کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ میرا نام سیدہ مخلص فاطمہ ہے۔ میرے باپ کا نام یس مشتاق علی
ایک شاعر تھے، اس لیے ان کا تخلص مجاہد، قوم نے ان کو مجاہد ملت کا خطاب دیا ہے، اس لیے کہ صرف شاعر ہی نہیں تھے، شاعر اہل بیت ہی نہیں، ایک انقلابی شاعر تھے۔ اور سب بخوبی واقف ہیں کہ ایسے وقت میں انجمن کے رولس اینڈ ریگولیشن بنایا کہ اس وقت کافی کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ علی پور کے فرسٹ گریجویشن کا شرف بھی حاصل کر چکے ہیں، آج تک بھی جس کے رولس اور ریگولیشن شہر علی پور میں چل رہے ہیں۔ 50 سال کے سن میں انہوں نے MA کیا تاکہ نوجوانوں میں جوش و جذبات تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا پیدا ہو جائے۔ اور میری ماں کا نام سیدہ فرحت ہے، جو معلمہ بھی تھی اور ہمارے لیے تو بہترین معلمہ، اس لیے کہ ماں کی گودی پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ ایسے تھے کہ ایک ڈکشنری کے برابر اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی، کسی لفظ کے معنی کی بھی ضرورت ہوتی، تو یہ دونوں ہمارے جو ضرورت ہوتے تھے وہ پورا کرتے تھے۔ ایک تقریر بنانا ہو، ایک مکالمہ بنانا ہو، ایک ڈرامہ بنانا ہو، تو بہت زیادہ ساتھ ہمارا فیملی کا رہا۔ نانا شاعر حامد حسین جو مشہور ہیں، نانی شاعر جن کا تخلص ناز ہے، ایک ماموں تھے وہ بھی شاعر، اور 4 بھائیاں میرے شاعر ہیں، اور ایک بھائی مولانا ہیں جو مولانا محمد تصدیق گیانا میں خدمت دین انجام دے رہے ہیں، گیانا ویسٹ انڈیز میں خدمت دین انجام دے رہے ہیں۔ خداوند عالم نے مجھے 4 اولادیں عطا کی، اس کا شکریہ۔ 3 بیٹے 1 بیٹی، ایک بڑا بیٹا BSc کمپیوٹر سائنس کیا، اور دوسرا BCom کیا، اور تیسری بیٹی جنہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی، یعنی BDS کیا بنگلور میں، اور ایک بیٹا سیکنڈ PUC میں پڑھ رہا ہے۔ سب کی دعائیں شامل حال ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی اس کی تعلیم بھی پائے تکمیل تک بحسن خوبی پہنچے گی انشاءاللہ۔ آپ نے جان لیا کہ صرف چند منٹ میں میم نے اپنے گھرانے کا اس طرح سے تعارف کروایا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج جو کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو کیوں حاصل کر رہے ہیں اور کیسے حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا پروگرام یہیں پہ اینڈ نہیں ہوتا، اور کوشچنز ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میم آپ نے تو تعارف کرا دیا ہے، لیکن دوسرا کوشچن جو ہے وہ ہے آپ کی ابتدائی تعلیم، کیونکہ جس زمانے سے آپ گزرے ہیں وہاں پہ ابتدائی تعلیم کے بہت پرابلمس ہو رہے تھے، تو آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی مدرسہ تو ہمارا گھر رہا، اس لیے کہ علمی اور مذہبی گھرانہ تھا، اور دوسرا خود میرے دادا ریونیو انسپکٹر اس زمانے میں جسے شیخ دار کہتے ہیں، اور میرا باپ بھی گورنمنٹ میں PWD میں آفیسر تھا، مرتے دم تک پنشن آتی رہی، اور باپ کے بعد میرے ماں کو بھی، اس لیے کہ گھرانہ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کا یہ دستور تھا کہ جب تک بچے رات میں املا لکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، جب تک وہ ان کے جو چاہتی انجام دیتے ہیں اس وقت تک سونے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مکمل کرتے تھے۔ اور ظاہری طور پر 6th اسٹینڈرڈ تک، یعنی 6ویں جماعت تک اردو اسکول میں ہم نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد گھر رہا، ہم رہے، بس دینیات کو 1 گھنٹہ جاتے تھے مذہبی تعلیم کے لیے۔ اور پھر ماں کے ساتھ ہم مولانا عباس حسین الباقری جو میرے محرم دار بھی ہیں، ہمارے ماں کے تایا ہیں، اور اس کے بعد جو عالمی شہرت یافتہ مولانا محمد ذکی الباقری وہ بھی میرے استاد ہیں۔ اور جو بھی عالم دین شروع میں آتا تھا، انقلاب کے بعد میرے پھوپھی خدا انہیں رحمت کے پھول برسائے مجھے ساتھ لے جاتی تھی، ہم وہاں جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ ویورز آپ سن رہے ہوں گے کہ جہاں بیک گراؤنڈ ہی پورا انہیں سپورٹ مل رہا ہے کہ کس طرح اپنے اسٹڈیز کو، اپنے تعلیم کو آگے رکھنا ہے، اسی وجہ سے بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ اگر فیملی سپورٹ ہے، اگر فیملی بیک گراؤنڈ بھی اگر سارے تعلیم یافتہ ہیں تو انشاءاللہ کامیابی قدم ضرور چومے گی۔ بہت بہت شکریہ میم۔ تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا آپ نے اپنی تعلیم حاصل کر لی ہے، لیکن عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے تو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے چاہ رہے تھے تو اس وقت کے حالات کیسے تھے؟ کیونکہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ اگر آرام سے اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، آرام سے اب ہر لڑکی اپنی تعلیم کو حاصل کر رہی ہے، لیکن جس وقت آپ نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کا سوچا، آگے بڑھنے کا سوچا، تو اس وقت کے حالات کیسے تھے؟
اللہ اکبر. اس وقت لڑکیوں کے لیے عصری تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا. 7th اسٹینڈرڈ تک صرف اردو، انگریزی تک نہیں تھی وہاں، نہ کنڑا انگریزی جو اب کے زمانے میں ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا. جب جیسے ہی میں نے اسکول میں قدم رکھا دیکھا کہ نالج ہی، تعلیم ہی سب کچھ نہیں، اس لیے کہ سند بھی دیکھتے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی دیکھتے ہیں. تو میں ایک ٹیچر تھی سمینہ، میں اور دونوں مل کر اعلیٰ تعلیم کے لیے قدم بڑھائے. MA کیا. اس میں سب سے زیادہ سپورٹ میرے شوہر کا رہا ہے، اور اس لیے کہ بنا اجازت کے گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتے تھے. میں بھی انہیں کو ایسا موقع نہیں دیتی تھی کہ یہ نہ کہیں کہ آپ پڑھ کے رہیں، گھر کے پڑھنے کے دن گزار رہے ہیں، بکوں سے زیادہ محبت ہے گھر سے نہیں. میں ایسا کبھی موقع نہیں دی. گھر کا کام بھی، گھر کے امور بھی انجام دیتی تھی اور ساتھ میں تعلیم بھی جاری تھی. اور 9 بجے سے 10 بجے تک مجھے اسکول بھی آنا پڑتا تھا. بس میں 5 یا 6 گھنٹے سویا کرتی تھی، کبھی اس سے بھی کم، اس لیے کہ رات میں مجھے تعلیم حاصل کرنا تھا، دن میں گھر کا کام ہوتا تھا. میں نے خدا کی مدد حاصل ہوئی. جیسے میں نے تعلیم کو قدم رکھا، سب کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے نہ SLC پاس کیا، نہ PUC، نہ BA کیا، MA، یہ پاس کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. لیکن لیس علی الانسان الا ما سعی، خداوند عالم کہتا ہے انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. میں نے کوشش کی، خداوند عالم نے میرے نصیب میں کامیابی عطا کی. لیکن ایک میں واقعہ سناؤں کہ وہ ہر وقت ٹیچر ہمارے گھر آ کر، اس لیے کہ میرے بھائی کا گھر آسٹنگٹن میں تھا، آتی لے جاتی اور پھر گھر چھوڑ کے جاتی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ سینٹرل کالج کے سامنے بس آتی تھی، انہوں نے کہا کہ میری بس لاسٹ ہے، اس کے بعد نہیں ہے، آپ چلے جائیں. اس کے بعد والی جو آنے والی بس ہے 145 ابھی بھی آ رہی ہے. تو ہمارے ویورز کو ایک بات کلیئر کر دیں کہ آپ ٹریول کرتے تو اپنے ساتھ آپ کے ٹیچر کے ساتھ ہی ٹریول جی اس لیے کہ بہت زیادہ اس زمانے میں فیسلٹیز زیادہ ہے، کار میں اطمینان کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ کا شکریہ. لیکن اس وقت ویسا نہیں تھا، بسس میں جانا پڑتا تھا. یہاں سے ٹنڈے بھابی جانا تھا، پھر ٹنڈے بھابی سے دوسری بس پکڑنا تھا، پھر جہاں وہ رک جاتی تھی میسور بینک کے پاس، پھر وہاں سے دوسری بس پکڑ کے جانا پڑتا تھا. وہ ذرا اور بنگلور اوپن یونیورسٹی بھی بہت دور تھا. یہاں سے جانے کے بعد 2 بسز بدلنا پڑتا تھا، پھر پیدل تقریباً 2-3 میل چلنا پڑتا تھا بنگلور یونیورسٹی جانے تک. اس لیے بہت جلدی نکلنا تھا. جب ہم صبح نکلتے تو وہاں پہنچنے تک 10 ساڑھے 10 ہو جاتے تھے. خیر کیسا بھی ایک وقت کا واقعہ ہے. میں آج کبھی سوچتی ہوں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ ایک علی پور کا فرد مجھے سر سے پاؤں تک گھور رہا تھا، اس لیے مجھے شک ہو گیا کہ اتنے زیادہ حجاب میں علی پور والے رہتے ہیں. میں ڈر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گاؤں میں چرچا ہو کہ اکیلی تھی، اس لیے کہ ایک بہت بڑا وہاں پیڑ تھا بس سٹاپ میں. میں وہاں جا کر چھپ گئی. جب وہ آسٹنگٹن کی بس میں چلا گیا تو اس کے بعد میں دوسری بس میں گئی. بہت زیادہ مجھے پیدل چلنا بھی پڑا، اس لیے کہ اب جو ہے 5-10 منٹ میں ایک بس آتی ہے، اس وقت میں اتنا زیادہ نہیں تھا، چلے گی تو گھنٹوں بعد بس آتی تھی. کیسا بھی کر کے میں نے اس سفر کو مکمل کیا. اللہ کا بہت بہت شکریہ. تو ویورز آپ نے تو سنا ہوگا کہ کس طرح اپنے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہ تعلیم حاصل کیے ہیں. MA کیا ہوا ہے. تو ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ آپ نے MA کون سی لینگویج میں کیا ہے اور کون سی یونیورسٹی سے کیا ہے؟ بنگلور یونیورسٹی، بنگلور اوپن یونیورسٹی. میں اردو لینگویج، اس میں ایک 5 سبجیکٹ ہوا کرتے تھے، اس میں ایک سبجیکٹ فارسی تھا. پرشین لینگویج بھی سے گئے؟ جی. میں نے بحٹ کی، جو گردان گرامر سب آتا ہے آج تک بھی مجھے یاد ہے. لیکن وہ شادی کے واقعات، عمر خیام کے، یہ سب چھوڑنے کی وجہ سے میں بھول گئی ہوں، لیکن دوسرا گردان سب یاد ہے. اس کے بعد بھی میں نے کوشش کی کہ ٹریننگ کروں، ٹیچرس ٹریننگ کروں، تاکہ میں اور اچھی طرح سے بچوں کی خدمت کروں. DED کے لیے وہاں ایک شرط تھی کہ BA کرے یا کسی مدرسے سے کی سند ہو. میں نے اس وقت میری اسٹوڈنٹ منزہ وہاں کی پرنسپل تھی، تو میں جب بھی فرصت ملتی میں مدرسے میں جاتی اور ایگزام دینے کے بعد وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے میں نے BEd کے لیے قابل ہو گئی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ایگزام بھی دے دی میں، ایگزام کا رزلٹ بھی آیا. کرناٹکا میں فرسٹ ٹاپر آئی اور
नेशनल लेवल पर 6 टॉपर थी मैं। एक ऐसा हुआ इसलिए कि मैं छोटा बच्चा भी था, मुझे जब लास्ट का बच्चा है, मैं क्या करती थी उस ज़माने में फैसिलिटीज़ नहीं थी, इस वजह से टेप रिकॉर्ड था। आज भी वो मैं टेप रिकॉर्ड में रखी हूँ क्योंकि निशानी हो मेरी, मुझे बहुत साथ देकर है वो। कैसेट में जब फुर्सत मिलती आधी रात में बैठ कर रिकॉर्ड कर देती थी, जैसे बर्तन साफ करते हुए, पकवान करते हुए मैं वो सुन लेती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी। तो उस तरीक़े से मैंने काम किया मदरसा इल्म ज़हरा। उसके बाद में मदरसा इल्म ज़हरा से मैंने सनदें लेकर गई थी। वहाँ क्या हुआ, मेरी बदनसीब समझें या कुछ और, तो रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर आप चाहें तो बीए के बाद एमए करें, बीए के बाद बीएड करें, तो वहाँ पर मेरा सफ़र ख़त्म हो गया। लेकिन माशाल्लाह व्यूवर्स, आपने सुना होगा कि ये जो है हस्ती जो हमारे पास बैठे हुए हैं वो नेशनल लेवल पे 6th रैंक हासिल किए हुए हैं और कर्नाटका के लेवल पे 1st रैंक होल्डर के पोजीशन पे आए हुए हैं। लेकिन एक बात इन्होंने और मेंशन की, पता नहीं आपने अच्छे से सुना या नहीं सुना, कि इनके आगोश में इनका बेटा भी था, उसके बावजूद भी इन्होंने मुश्किलात का सामना करते हुए इतना पढ़ाई की कि रैंक होल्डर बने हुए हैं। लेकिन हम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अपने घरों में हैं, यंग यूथ से कह रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ाई से दूर है। बैचलर्स डिस्टेंस लर्निंग में ऑप्शन रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो व्यूअर्स देखें हमारे लिए कैसे ये इंस्पिरेशनल विमेन है, सारे अलीपुर के लिए नहीं बल्कि ऑल इंडिया के लिए ये कैसे इंस्पिरेशनल वर्क कर रही हैं, कि जिन्होंने हमारे व्यूवर्स को बताया कि कितना मुश्किलात का सामना करते हुए भी इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम को मुकम्मल किया है। जैसे रसूल की एक हदीस भी मुझे याद आ रही है कि तालीम हासिल करो क्यों ना तुम्हें चीन भी जाना पड़े, चाइना भी जाना पड़े। इसी तरह से ये हदीस को इन्होंने पूरा मुकम्मल किया इतनी मुश्किलात का सामना करते हुए। शायर कहता है, अगर होता ज़माने में हुसूल इल्म बे मेहनत तो फिर सारी किताबें एक जाहिल धो के पी लेता। बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना है अगर तालीमी मैदान में क़दम रखे आगे बढ़ना हो, तो लेकिन उसके बाद में सब भूल जाते हैं जब हमारे हाथ में सर्टिफिकेट सनद या मार्क्स कार्ड मिल जाता है। तो मैं उस वक्त सारी मेहनतों को भूल गई जब मुझे अवार्ड दिया गया अलबलाग और अंजुमन जाफरिया से कि अलीपुर की ख़वातीन में फ़र्स्ट ग्रेजुएशन करने वाली इन्हें अवार्ड का वो नाम है सख़तुल इस्लाम मौलाना अब्बास हुसैन अल बाखरी। जब भी मैं अवार्ड देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए जहाँ अवार्ड से इन्हें बार बार नवाजा जा रहा था, क्योंकि इसलिए कि ये अलीपुर की पहली ख़वातीन हैं, औरतों में ये पहली ऐसी हस्ती हैं कि जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एमए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। और माशाल्लाह से हम भी हुसैनी सितारे से इस बात की मुबारकबादी पेश करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए व्यूवर्स इंशाल्लाह बढ़ते हैं आगे। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारे व्यूवर्स का भी क्वेश्चन होगा कि ऑलमोस्ट अलीपुर में 50 to 70% लोग जो हैं, लड़कियां जो हैं वो मैम के स्टूडेंट्स हैं। तो हर किसी के जहन में फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैम कितने साल से टीचिंग कर रहे हैं, शोबा तदरीस में कितने साल से ये काम अंजाम दे रही हैं। तो मैम प्लीज़ आप अपनी ज़बान से बता दें कि आप कितने साल से टीचिंग की लाइन में हैं। 27 ईयर्स यानी 6 ईयर स्कूल में कंप्लीट किए हैं, लेकिन उससे पहले 10 साल पहले से 36 साल कंप्लीट हो गए हैं दरस तदरीस में क़दम रख के। स्कूल से आने से पहले 12 साल मैंने अंजुमन जाफरिया में मीर मुअल्लमा रहकर बालिगान को, जो ख़वातीन बालिगान थे उनकी बालिगात, उनको मैंने तालीम दी है, बानबान की तालीम। जी व्यूअर्स, मैम का एक और पॉइंट हम नोटिस करते हैं कि मैम ने मकतब में भी काम किया है एज अ इस्लामिक टीचर भी। तो आपने एज अ इस्लामिक टीचर भी कितने साल काम किया है? जी मैंने 12 साल काम किया है। 20 साल की उम्र थी मेरी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे मुझे। उस वक्त मैं ज्वाइन हुई पब्लिक के फोर्स से कि आप दीनत के लिए आ जाएं। तो 6 माह तक मैंने फ्री काम अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद उलमा और अंजुमन से प्रेशर पड़ा कि नहीं आप लेना है। तो उस वक्त से मैं हिसाब लग रहा है कि उसी वक्त से अंजुमन में दाखिल हुई। ने उससे पहले भी दारुल ज़ैनब जो है ना, वहाँ भी मैं 2-3 साल काम किया है।
अलीपुर में रहकर उनके थ्रू जो दारुल ज़ैनब बेंगलोर, उसके बाद में अंजुमन जाफरिया 12 साल मैंने मीर मुअल्लिमा के ओहदा संभालते हुए काम किया है। उसके बाद स्कूल का सफ़र शुरू हुआ। माशाल्लाह, अपनी ज़िंदगी का सफ़र ऐसे मैम ने गुजारा कि पहले एक इस्लामिक टीचर भी रहे हैं और फिर इन्होंने अपनी तालीम को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को बैलेंस करते हुए और ये बने हैं स्कूल के टीचर। तो आप बताएं कि आपने कौन से ईयर से टीचिंग की जॉब शुरू की थी? जब से स्कूल ये ओपन हुई है यानी 1994 से और 1997 तक मैं सिर्फ दीनियात और दूसरी ज़िम्मेदारियां संभालती रही, जैसे कि प्रोग्राम्स, मीटिंग्स वगैरह की ज़िम्मेदारियां संभालती रही। और उसके बाद जब मैंने MA कंप्लीट किया 1997 में, तो उस वक्त से SLC फर्स्ट PUC और सेकेंड PUC उर्दू, सिर्फ SLC को उर्दू लेती रही। जब 2003 में PUC का इजरा हुआ तो उस वक्त PUC यानी उर्दू लेक्चरर के फ़राइज़ भी मैं अंजाम दे रही हूँ। माशाल्लाह व्यूअर्स, तो आप सुन रहे होंगे कि कितने साल से मैम जो है वो एज ए टीचर ज़ैनबिया स्कूल में काम कर रही हैं। माशाल्लाह मैम, सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टीचर की जो जॉब होती है, टीचर का जो प्रोफेशन होता है, माना जाता है कि उसी प्रोफेशन से बकिया तमाम प्रोफेशंस उभरते हैं, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा जॉब है जो पर्सनली मैं मानती हूँ कि जो दुनिया का टफेस्ट जॉब है, जिसको करना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ बच्चों को हैंडल करना, बच्चों के साथ रहना, अगर व्यूअर्स में अगर कोई टीचर है तो वो इस बात को ज़रूर समझ सकता है। लेकिन हम मैम को इतनी मुबारकबादी पेश करते हैं कि वो इतने साल से एज अ टीचर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। माशाल्लाह मैम, सुन के बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी इस बात को ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इतने साल किसी एक जगह पे गुजारना और वो भी एज अ उर्दू लेक्चरर बहुत मुश्किल का काम था, लेकिन मैम ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा और इसी वजह से आज हम सब उन्हें एज अ रोल मॉडल मानते हैं। आपने बेहतरीन बात कही कि टीचर्स का जॉब जो है बहुत ज़्यादा टफ जॉब है, बहुत सख्त काम है, इसलिए कि पेरेंट्स को भी जवाब देना है और मैनेजमेंट को भी और स्टूडेंट को भी पढ़ाना है। लेकिन जैसे मैं स्कूल को आने के लिए पहले कुछ दरमियान में रुकावटें थी, तो ज़ैनबिया स्कूल के मैनेजमेंट ने उनका जितना भी शुक्रिया अदा करे कम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप डिग्री ना करेंगे तो भी क्या हुआ, जैसे हेड मिस्टर्स को हम ओहदा देंगे आपको भी उसी पोजीशन पर रखेंगे। तो एक किसी इंस्टीट्यूट में देर तक रुकना हो तो सबका साथ होना चाहिए, इसलिए कि जो भी हम स्कूल की भलाई के लिए दावत देते, ऐसा करना है, एक मशवरा देते और तो फ़ौरन वो काम हो जाता था। मैं स्कूल मैनेजमेंट का भी जितना शुक्रिया अदा करे तो भी कम है। बेशक जॉब जो ये टीचर्स का जॉब जो बहुत सख्त है, इसलिए कि ये टीचर का काम अनबिया का काम है, ये मीरा से अनबिया है। ये मैं फ़ख्र करती हूँ कि मुझे ज़ैनबिया स्कूल में काम करने का खुदावंद आलम ने मौका दिया। पहले तो ये स्कूल बीबी ज़ैनब के नाम से मंसूब है और यहाँ पर हिजाब का इंतज़ाम, नमाज का इंतज़ाम, बाकायदा वज़ू खाना, ये सब कुछ है। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो अपना मस्कन यानी रहने की जगह, मेरा टेबल, मेरी चेयर सब मैंने नमाज के रूम में रखा है, नमाज के हाल में, इसलिए कि मैं जिधर भी देखती हूँ कि इबादत का शरफ़ हासिल हो जाता है। चारों तरफ कुरानी आयत और दीगर मजहबी तस्वीर वगैरह होते हैं। मैम, मैं आपको एक और बात से मदद कर दूँ और व्यूअर्स को बता दूँ कि मैं खुद इस इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह एक इस्लामी माहौल में इस स्कूल को सजाया गया है। क्योंकि अक्सर हम देखें कि दुनिया इतनी तब्दील होती जा रही है कि हर कोई गुनाहों में आसानी से मुब्तला होता जा रहा है, लेकिन जो यंग एज में जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, उन लोगों के जहन को इस्लामिक माहौल में डाल रही हैं। ये जो स्कूल का काम है वो माशाल्लाह बहुत ही उम्दा है। तो बेशक इसके पीछे बहुत सारी दुआएं हैं, क्योंकि किसी को इतना आगे बढ़ना हो और वो भी इस्लामिक माहौल में, जहाँ सिर्फ इस्लामिक चीज़ें ही हमें हर जगह नज़र आ रही हैं, जैसे मैम ने बताया। और मैं भी अपने व्यूवर्स को बता दूँ, यहाँ पे माशाल्लाह से हर चीज़ का इंतज़ाम है। जैसे माह रमज़ान में नमाज का भी अहतमाम किया जाता है और हर दिन नमाज जमात का होता है माह रमज़ान में, लेकिन बकिया दिनों में भी हर चीज़ को, हर इस्लामिक चीज़ का अहतमाम किया जा रहा है।
यानी यहाँ मजहबी सब्जेक्ट के साथ साथ दीनियात का भी सब्जेक्ट है। जैसा दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं या FA1 हो 2 हो या 6 माही इम्तिहान हो या सालाना, इसी के साथ साथ दीनियात का भी इम्तिहान लिया जाता है। इसलिए कि असरी तालीम इंसान को गुमराह करती है, नफ्स को बिगाड़ देती है। इसलिए अगर ये तालीम भी साथ में मिल जाए तो इंसान का किरदार भी संवर जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं बता दूं हमारे व्यूवर्स को, इस यूनिवर्सिटी में इस इंस्टीट्यूट में आपको सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं बल्कि बच्चों की तरबियत का भी सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इस वजह से मैं मैम से एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जैसे आप एक ज़ाकिरा भी हैं, एक टीचर हैं, दीनी तालीम भी हासिल कर चुके हैं और दीनी मुअल्लिमा भी हैं, और दुनिया के हिसाब से भी एक टीचर हैं, उर्दू लेक्चरर भी हैं, और आपने एक और लाइन को अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया है, वो है ज़ाकिरी का। तो आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बता दें कि आपने कौन से ईयर में इसका स्टार्ट किया था और कैसे इसको स्टार्ट किया था। अच्छा, 1995 में तसल्लुत इस मोहतरमा अख्तरी साहिबा जो दारुल ज़ैनब बेंगलुरु की रुकन हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप, इससे पहले जो प्रोग्राम होता था मैं तकरीरें करती थी, मेरी तकारीर को देखकर उन्होंने कहा कि आप बेहतरीन ज़ाकिरा बन सकती हैं। उन्होंने मुझे जोश जज्बा दिलाया, कहा कि आप मैसूर में मजलिस पढ़ें। तो पहली मजलिस मेरी मैसूर में इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन था कि पहली मजलिस मैंने इमाम की शहादत की मसाइब पढ़ी मैसूर में। उस वक्त से सिलसिला आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और ताज़ा और इमाम ज़माना जारी रहेगा। मैं तो खुदा से दुआ करती हूँ कि मजलिस पढ़ते पढ़ते या क्लास रूम में क्लास लेते लेते मेरी रूह बदन से निकल जाए तो इससे बेहतर मौत मैं कोई और मौत नहीं समझती। मेरी ख्वाहिश है, तमन्ना है। मैम, हमारे लिए बेशक नमूने अमल है, क्योंकि जिनके ख़यालात ही इतने बुलंद हो तो बेशक हमारे लिए नमूने अमल होंगे। मैम, मैं हमारे व्यूवर्स की भी हेल्प करती करती चलूँ कि आप मुअल्लिमा हैं दीनी तालीम में और लेक्चरर भी हैं, उर्दू लेक्चरर भी हैं, और साथ में ज़ाकिरी भी करते हैं। तो आप हमें बता दें, हमारे व्यूवर्स को भी बता दें कि इसके अलावा आपने कौन से स्किल्स में सर्टिफिकेट्स हासिल किए हुए हैं या हुनर जैसे आप कह दें। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जज़ाकल्लाह। मेरी माँ भी टेलर थी। ऐने शायर कहता है, बड़ा माल तुम समझो इल्म हुनर को, नहीं है कोई इससे दौलत ज़्यादा। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा हैंडवर्क यानी हाथ से सीने के काम भी सिखाए हैं, खुरेश से बुनने के काम भी सिखाए हैं, और साथ में मशीन से एम्ब्रॉयडरी करना और ड्रेसेस सीना, दूसरों के ना दर्जी के काम जो है वो मुझे सिखाए हैं। तो मैंने सिर्फ सीख लेना ये नहीं, स्कूल में जुम्मा के दिन रज़ा होती थी, गौरी बिंदुर में जाकर मैंने वहाँ पर सिर्फ 6 माह मैंने ट्रेनिंग, बतौर ट्रेनिंग गई। तो उन्होंने कहा कि आपको मुअल्लिमा होना चाहिए ट्रेनिंग लेने के लिए। नहीं, 6 महीने में ही मुझे टेलरिंग सर्टिफिकेट दी गई। और फिर अलीपुर में एक कंप्यूटर सेंटर 3 माह के लिए खोले गए थे, बेसिक। तो उसमें हमारे बच्चियां भी शामिल थे, कई औरतें भी थे और मर्द भी थे। लेकिन स्कूल के बाद मैं जाके वहाँ बेसिक कंप्यूटर सीखी, तो वो भी सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है। और इसके साथ मैं बच्चों की बेहतर से बेहतर खिदमत करूं, इसलिए कि सिर्फ तालीम ही नहीं, तालीम जिस्म है, इल्म जिस्म है तो तरबियत जान है। इसलिए कि अखलाक नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं बेहतर से बेहतर बच्चों का अखलाक संवारने के लिए मैंने 3 मरतबा ईरान को जाके वहाँ 20-20 दिन का वो कोर्स था, फासिलाती कोर्स, कोताही मुद्दत कोर्स, जामतुल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी क़ुम ईरान से किया। और फिर 1 माह इमामी एजुकेशन से दिल्ली में जो मदरसे अहले बैत है वहाँ पर कर्नाटका की चंद हस्तियाँ मेरे साथ भी थे, चंद टीचर्स, वहाँ 1 महीना हमने कोर्स किया। और उसके मुंबई में ईरान से वहाँ के मुअल्लिम आए थे, 10 दिन किस तरह इनसे एक इंस्टीट्यूट को संभालना, उसकी मैंने ट्रेनिंग ली। और उसके साथ साथ जब 1999 में मेरे दूसरे भाई नाशिर अलीपुरी, तामुल हसन नाशिर अलीपुरी जो मरहूम हो चुके हैं, खुदा उनकी ख़ब्र में रहमत के फूल बरसाए, हाल में उनका इंतकाल हुआ है।
वो अंजुमन के सदर थे। और मेरे सबसे छोटे भाई मौलाना मोहम्मद तस्दीक आबिदी, वो इमाम जुम्मा थे। उन्होंने कहा कि मजलिसों के लिए कमेटी बनाएं, आपके जो स्टूडेंट हैं पढ़े लिखे होंगे तो बेहतरीन तरीके से बच्चों की इन्हें अज़ादारों की खिदमत करेंगे। तो मैंने एक कमेटी बनाई और उसकी सदारत का शरफ़ मुझे हासिल रहा। 5 साल तक मुहर्रम कमेटी के नाम से। उसके बाद मौलाना मोहम्मद ज़की अल-बाखरी ने कहा कि मुहर्रम कमेटी मुहर्रम के लिए महदूद होती है, अब दूसरा नाम रखें। तो हमने इसका नाम बज़्म ज़हरा रखा, और जो आज तक अज़ादारों की खिदमत कर रहे हैं। इसलिए कि स्कूल एक मदरसा है, तो अज़ा खाना यानी मजलिस भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हर उम्र का तालिब इल्म होता है। इसलिए वो एक बाकायदा मेरे साथ चंद ख़वातीन हैं जो ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। व्यूअर्स, आप माशाल्लाह सुन के बहुत ही अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहे होंगे, जो भी मैम के स्टूडेंट्स हैं या मैम को पर्सनली जानते होंगे, क्योंकि ना सिर्फ एजुकेशन फील्ड में, तालीमी फील्ड में, बल्कि सोशल सर्विस को भी इन्होंने अपना फ़रीज़ा मानते हुए इन कामों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है व्यूअर्स, हम माज़रत चाहते हैं। बस हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं मैम, 5 से 10 मिनट रह गए हैं, तो बस उसी वक्त में हमें जल्दी से मुकम्मल करना पड़ेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के दौर के लिए है कि औरत, हमारे यहाँ क्या माना जाता है कि अगर कोई मर्द कामयाब हो जाए तो हमारे यहाँ कहते हैं कि मर्द के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इसी तरह मैं मानती हूँ कि औरत की कामयाबी के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। तो आप बता दें, एक लड़की की ज़िंदगी में बाप और शोहर का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप बता दें औरत की जो कामयाब ज़िंदगी होती है उसमें बाप और शोहर का क्या किरदार है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये घर वालों का साथ नहीं, बिलखुसूस शौहर का साथ नहीं है तो कोई काम नहीं कर सकते। इस्लाम ने सख्त ममानत की है कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलें। अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें तो भी कम है। कि मेरे शौहर का एक जुमला मैं कहूँगी कि वो कहते थे कि सवाब में हम 50-50 हकदार हैं। इसलिए कि जब मैं मेडिस पढ़ने के लिए जाती थी तो बच्चों को सुला के जाती थी। जब मेरा बयान होता था तो वो मजलिस को नहीं जाते थे, जब मेरा बयान नहीं होता तो वो मजलिस को जाते थे। और ये कोर्सेस करने में जहाँ भी रहो मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत अफजाई करते थे, बहुत ज़्यादा मदद करते थे। इसलिए कि ये कहते थे कि अगर आप नहीं आगे बढ़ेंगे तो कौन आगे बढ़ेगा, आप जाएं, इनकलाब लाएं, जो दूसरे आने वाले हैं वो भी ताकि इनकलाब ला सके। बहुत बहुत साथ है, मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूं तो भी बहुत कम है कि भरपूर मेरा साथ दिया। तो मैम हमारे व्यूअर्स को भी पैगाम देते जाएं, जो लड़कियां एक्चुअल में पढ़ना चाहती हैं, अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो उनके शौहर उनका किस तरह से सपोर्ट करें? बस 1-2 मिनट में अगर आप पैगाम देना चाहते हैं। अच्छा, मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा इसलिए कि घर को जन्नत बनाने में औरत का हाथ होता है। दरमियान में ये तालीमी रुकावटें पड़ती हैं, शौहर इजाज़त नहीं देता, माँ बाप इजाज़त नहीं देते, ससुराल से इजाज़त नहीं मिलती, ये गलत है। इसलिए कि हम ससुराल में सास ससुर को और मर्द के साथ इस तरह, मर्द के साथ, खुद शौहर के साथ इस तरह का बर्ताव करें, माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करें कि ख़ुद माँ बाप ये कहें कि मेरी लड़की पढ़कर मेरी बेटी आगे बढ़ जाए। किस माँ बाप के दिल में ख्वाहिश नहीं होती कि वो अपने बच्चे तरक्की के मैदान में आगे बढ़े? सबके दिल में खुशी होती है। लेकिन घर में अगर इंसान, एक औरत काहिल बन जाएगी और फिर अपनी ज़बान को, इसलिए कि यह ज़बान सबसे बड़ा ख़तरनाक हथियार है, गलत तरीक़े से इस्तेमाल करते रहेगी तो ना माँ बाप के घर में उसे इज़्ज़त मिलेगी, ना माँ बाप उसकी बातों को सुनेंगे, ना उसे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और शौहर के घर में तो ये मशहूर सी बात है, कहावत ये है। खैर, मैं इससे आगे बढ़ना नहीं चाहती, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। मैं तमाम लड़कियों से एक अपील करती, एक पैगाम देती हूँ कि जो चीज़ रुकावट है तो हमारी काहली रुकावट है, हमारी सोच दरमियान में रुकावट बन जाती है कि हम इतना काम कर सकते हैं क्या, पहले ये कह लेते कि हम बन सकते हैं क्या। और ये हमारे माशरे के ख़वातीन में भी ये होता है कि लड़की क्या पैसे कमाना है,
پیسے کے لیے سب کچھ نہیں، خوشنودی خدا کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اور اخلاق کے میدان، اس لیے کہ علم عقل کا امام ہوتا ہے، جیسے جیسے علم حاصل کرتے تھے عقل تیز ہوتی رہتی ہے۔ والدین سے بھی میں گزارش کرتی ہوں کہ بچوں کو موقع دیں کہ ہر ایک میدان میں وہ آگے بڑھیں، خواہ وہ ہنری میدان ہو یا علمی میدان ہو، آگے بڑھتے رہیں، اس لیے کہ خداوند مرسل اعظم کا قول ہے کہ پروردگار عالم 3 اشخاص کو دوست رکھتا ہے، ایک وہ جو علم حاصل کر رہا ہو، دوسرے جو تعلیم دے رہا ہو، تیسرے پڑھنے اور پڑھانے والے کو مدد پہنچا رہا ہو۔ ان 3 اشخاص کو خداوند عالم دوست رکھتا ہے۔ اس لیے اب زمانہ تو بہت آگے نکل گیا ہے، عصری تعلیم بھی ہمیں ہونا ہے، ساتھ ساتھ میں مذہبی تعلیم بھی ہونا ہے۔ امید ہے کہ تمام ناظرین اس بات کو آپ اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کہ بے شک اگر ایک عورت چاہی تو علمی میدان میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ میں اس وقت تک کسی کو، اس لیے کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ مرسل اعظم سے ایک عورت نے کہا تھا کہ میرا بیٹا بہت زیادہ میٹھا کھاتا ہے، اسے روکو۔ مرسل اعظم نے کہا کہ دوسرے دن آنا۔ جب وہ دوسرے دن آئے تو بچے کو تاکید کی۔ اس عورت نے سوال کیا کہ کیوں؟ کہا کل میں یہ بات نہیں بتائی تو مرسل اعظم نے کہا کہ میں خود میٹھا کھا کے تھا، اس لیے اثر نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا دیا، اس لیے کہ میں معاشرے میں جو کچھ کہوں وہ عمل بھی کروں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تنسون انفسکم، تم اپنے نفسوں کی خبر نہیں لیتے، دوسروں کو تو نیکی کرنے کو کہتے ہو۔ میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ قرآن پڑھیں اور معنی سمجھ کر پڑھیں۔ جیسا کہ مجھے ایک آیت بار بار میرے ذہن میں آتی تھی جب مجھے سخت مشکل سے مشکل مرحلہ آ جاتا تھا، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکلات کے بعد ہی آسانیاں ہیں، یقیناً مشکلات کے بعد آسانیاں آ جائیں گی۔ اس کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے حاصل کرنے سے خوشی حاصل نہیں ہوتی، جتنا کہ علمی اور اخلاقی میدان میں انسان آگے بڑھ کر صحیح معنوں میں خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ خدا رسول کو خوش کرنا ہو تو اپنے بچوں کو علمی اور عملی میدان میں آگے رکھیں، بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم کا زیادہ خیال رکھیں، اس لیے کہ ایک لڑکی نہیں، جیسا کہ ابھی سنا کہ وہ ایک خاندان کے برابر ہوتی ہے، اگر ماں کی گودی تاریک رہی تو بچے کیا روشنی حاصل کر سکیں گے۔ جزاک اللہ میم، بہت ہی شکریہ۔ جی ویورز، اگر آپ لوگوں نے اچھے سے سنا تو میم کا ایک پوائنٹ جو مجھے بہت اچھا لگا وہ یہ ہے کہ اگر لڑکی چاہے تو وہ بے شک اپنے پیرنٹس کو کنونس کر سکتی ہے، اپنے ان لاس کو کنونس کر سکتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو کنونس کر سکتی ہے، لیکن سارا اختیار جو ہے وہ لڑکی کے اندر ہوتا ہے۔ اگر وہ کرنا چاہے تو بے شک کر سکتی ہے، لیکن ہمارے یوتھ کو آج کا یہی پیغام ہے، ہمارے یوتھ سے، ساری علی پور کی ینگ لڑکیوں سے جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، یہی پیغام ہے کہ خود کو علمی اور عملی میدان میں ضرور آگے بڑھائیں، کیونکہ اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی آنے والے نسلوں کے لیے بھی اور پورے سوسائٹی کے لیے بھی۔ تو اسی کے ساتھ ایک اور پوائنٹ، عورت کی زندگی میں سب سے اہم پرابلم، سب سے بڑا پرابلم، سب سے امپورٹنٹ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کیسے اپنے پرسنل لائف اور اپنے پروفیشنل لائف کو کیسے بیلنس کر کے چلے۔ میم نے بہت ہی بہترین طریقے سے ہمارے ویورس کو بتا دیا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے لائف میں جو جاب کر رہے ہیں پلس ذاکری کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنی پرسنل لائف کو بھی اتنے اچھے سے گزار رہے ہیں۔ تو ویورس، سارا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے لائف کو بیلنس کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہم اتنی دیر سے گفتگو کر رہے تھے، تو امید ہے جو بھی پیغام خانم مخلص فاطمہ نے دیا ہے ہمارے ویورز اس پہ ضرور عمل کریں گے، لیکن پلیز ایک بات کا سب سے زیادہ خیال رکھیں کہ خود علم حاصل کریں اور ساتھ میں گھر میں جتنے بھی فرد ہیں انہیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے ضرور سمجھائیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم حسینی ستارے یوٹیوب چینل کی جانب سے ہم میم کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ بزی اسکیڈول کے باوجود بھی آپ نے ہمارے ویورز کے لیے اتنا ٹائم نکالا اور پروگرام کے لیے وقت دیا، جو کہ تھا اپنی کہانی اپنی زبانی۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ میں بھی شکریہ ادا کرتی ہوں تہہ دل سے جو چینل حسینی ستارے کے بانی مولانا جواہر حسین، اور ساتھ میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سوسن فاطمہ کو دیکھ کر کے، یقیناً میری محنت رنگ لائی۔ بہت بہت شکریہ سوسن، خدا اور زیادہ مزید ترقی عطا کرے۔
आमीन सुम आमीन। इसी के शुक्र। साथ व्यूवर्स, मैं थी आपकी होस्ट सुसन रजा आबिदी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले व्यूवर्स लाइक करना ना भूलें, स्पेशली शेयर करें, और उससे बढ़कर आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहें हुसैनी सितारे यूट्यूब चैनल। इल्तिमास दुआ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़।